આપનું સ્વાગત છે। ડીસા દીપક ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં બ્લાસ્ટ થવાનો મામલો। મરણ જનારના મૃતદેહને લેવા મધ્યપ્રદેશી પરિવાર પહોંચ્યા ડીસા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે। જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા ડીસા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતેથી મૃતદેહને મધ્યપ્રદેશ મોકલવા માટે તૈયારી કરાઈ। ડીસા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે મોટી સંખ્યામાં પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો। બનાસકાંઠા એસપીનું મોટું નિવેદન, અનેક ખુલાસાઓ। પીડિતો લગાવી રહ્યા છે બુહાર, અમને ન્યાય આપો। રાજકીય હોદ્દેદારો પણ પહોંચ્યા પીડિત પરિવારની મુલાકાતે। પરિવારજનોનો હૈયાફાટ રુદન, અમને ન્યાય આપો, અમને ન્યાય આપો। દીપક ફટાકડાની ફેક્ટરી, કેટલાક પરિવારોના દીપક બોલાવ્યા, કોણ जवाबदार? શું કસૂરવારોને સજા થશે ખરા? જેવા अनेक सवालों उठा। जो श्रमिक जिनका देहांत हुआ था, बिल्कुल वो मेजोरिटी हरदा जिले के थे। कल रात को मध्य प्रदेश के मंत्री, वहाँ के उच्च अफसर और वहाँ के स्थानीय प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर आए थे, जिनकी भी दुखद मृत्यु हुई है। उनके परिवारजन भी यहाँ पर डीसा सिविल हॉस्पिटल में आए थे और देवास जिले के जो 10 लोग हैं जिनका ये दुर्घटना में मृत्यु हुआ, उनके परिवारजनों की हाजिरी में आइडेंटिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो पूरा करके अभी एम्बुलेंस के द्वारा उनके जो वतन है कुल निवास स्थान वहाँ के लिए भेजा गया है। टूंक ही समय में जो हरदा जिले है उनकी भी लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम डीसा सिविल हॉस्पिटल पहुँचे। उसके बाद आइडेंटिटी प्रोसेस जो है वो पूरा करके बाकी जो 8 मृतदेह हैं उनको भी उनके मूल वतन में एम्बुलेंस के द्वारा भेजा जाएगा। आपको आपके परिवारजन देखने को मिले, उधर से हो जाएगा, इधर तो अभी आपकी क्या मांग है यहाँ की? हमारे को साफ इंसाफ चाहिए, हमारे को बस और कुछ नहीं चाहिए। हमारे को इंसाफ चाहिए। डेड बॉडी मिली है? हाँ, डेड बॉडी गाड़ी में रखवा दी उन्होंने। आपकी सबसे बड़ी क्या सिग्नेचर ऐसे नहीं तो बोल रहे हैं सिग्नेचर डेड बॉडी देख ली ना, सिग्नेचर गाड़ी देख ली, डेड बॉडी पूरे तो खत्म हो गए। क्या आपको डेड बॉडी नहीं दिखाई गई? देखिए बाबूजी, पूरे खत्म हो गए, पहचान में नहीं आ रहा। कैसे साइन करें बाबूजी? क्या कैसे साइन करें? क्या मांग आपकी क्या है? हमारे को इंसाफ चाहिए, बस हमारे को और कुछ नहीं चाहिए। क्या इंसाफ क्या चाहिए? हमारे को इंसाफ चाहिए बाबूजी, हमारे को बस और कुछ नहीं चाहिए। लोग कहते हैं हमारे को आए, हमने सुबह 6 बजे के चले, ऐसी खबर आ रही कि 4 लाख का हो गया, तो हम दे दे, हमारे बच्चे दे दो, हमारे को बस 4 लाख हम दे देते हैं, हमारे बच्चे हमारे को दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी खबरें आ रही बाबूजी, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ आप? हम तो कुछ भी नहीं रहा, हमारा तो पूरा दुनिया लूट गई ना, हम क्या कर सकते हैं आप बताओ? मेरा बेटा बहुत था, पोता था मेरा, के लिए आए थे, मजदूर के लिए आए, पेट खा रही है, पेट काफी है, इसके लिए आए। मैं भी दाढ़ी के लिए गई थी, मेरे को पता नहीं कि मेरा बेटा आपका जो मृत्यु यहाँ पे है या नहीं है? नहीं है सर, दाढ़ी के लिए हमारी 8 बजे मैंने बेटा पैसे पटके की तू सबू के कहा पटकू के भाई तुझे मैं 8 बजे के अंदर बस फोन ही नहीं लगा उसी का। पहले बात हुई थी? बात हुई 8 बजे बात हुई मेरी। फोन में उस लोगों ने क्या बताया, क्या काम वो यहाँ पे कर रहे हैं? ये मैं पटाखे के लिए आई मम्मी, तो मैंने देखा तो पटाखे तो खाई के लिए गई मैंने, मेरे बेटा तो मम्मी ने कहा तुम दो ही बूढ़ा पाप खत तक कमाओगे, तो मैं भी हम भी आ गए। तो मैंने बहू को तो घर छोड़ देती तो बहू को भी घर लिया। मम्मी तुम घबरा मत। वहाँ पे पहले मध्य प्रदेश में वो लोग पटाखा बनाते थे? नहीं बनाते थे सर, कभी नहीं, कभी भी नहीं गए। वहाँ क्या बोल के यहाँ पे लाया गया? मालूम कौन लेकर आया, क्या मालूम, मुझे पता नहीं है। कितने परिवारजन थे? मेरे 6 परिवार है, मेरा नाते आए, पोता है, 4 अलग है। मेरे जेठ के लड़के। उसको देखा अभी आप? नहीं सर, कुछ भी नहीं है मेरी। नहीं, अभी उन लोगों का शव, उनका डेड बॉडी देखा? नहीं देखा सर, हमने नहीं मिली, जब तक कह रहे पहुंचा दी, सब पे पहले पहुंचा दी हमने देखा। 4 गाड़ी गई है, साहब की गाड़ी गई है, मेरे बच्चे की बॉडी पहुंचा दी। हमने फोन लगा रहा घर साहब हम आ रहे हैं। हम 6 बजे से बैठे हम गाड़ी में, 6 बजे साहब मिलकर नहीं आ रहे। किसने आपको बताया कि आपकी डेड बॉडी? हमने देखा यहाँ पे बॉडी नहीं मिल रही, बॉडी कहाँ गई? कहाँ गई बॉडी हमारी? जब हंडे की बॉडी मिल गई, हमारी बॉडी कहाँ है? हमारी बॉडी हो रही है, हमारी बॉडी के साथ हमको न्याय चाहिए। सरकार के लिए बनी, किस प्रकार का न्याय चाहिए? हमें न्याय चाहिए। मेरा बच्चे का, मेरा बुढ़ापा का सारा कौन है? मेरा भी एक पोता, वो भी नहीं दिखा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा, फिर किसका सहारा दूंगा मैं? जिंदगी मेरी बेकार हो गई ना।
मैंने एक जवाब दूँ, मेरा बेटा का बेटा खो दिया मैंने। अभी शादी कर ले मैंने पोता का। જ્યાં આ જ પ્રકારે બ્લાસ્ટ થયો હતો એ જ ફેક્ટરીનો માલિક ત્યાંના મજદૂરોને અહીંયા ગુજરાતમાં મોકલે, જેની મંજૂરી માત્ર ફટાકા રાખવાનો ગોડાઉન તરીકે છે, ઉત્પાદન કરવાની મંજૂરી નહોતી અને એ મંજૂરી પણ ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં પૂરી થઈ હતી. તો કોની રહેમરાહથી આ ચાલતું હતું? અનેક સવાલો જિગ્નેશભાઈએ ઉઠાવ્યા છે, પણ સૌથી મોટું અત્યારે અમે એ કહીએ છીએ, જ્યાં સુધી પરિવારજનો પોતે પોતાના સ્વજનની બોડીને આઈડેન્ટિફાઈડ ના કરે ત્યાં સુધી ગુપચાપ રીતે અહીંથી ડેડ બોડીને મધ્યપ્રદેશ રવાના કરવા પાછળનું ષડયંત્ર શું છે, કોને બચાવવા માંગે છે સરકાર, જ્યાં સુધી પરિવાર અહીંયા બેસવા તૈયાર હશે, ભાઈ જિગ્નેશભાઈ કાંતિભાઈથી લઈ અને બાકીના બધાના કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ, અમે કોઈ પણ જાતનું પોલિટિક્સ કર્યા વગર વિપક્ષનો ધર્મ નિભાવશું કે જ્યારે શાસકો રક્ષકો ભક્ષક બને ત્યારે અમે જનતાની પડખે અહીંયા બેસશું અને આ લોકોને ન્યાય મળે નહીં ત્યાં સુધી આ જગ્યા અમે નહીં છોડી. અને એવો કેવો ભ્રષ્ટાચાર રાજ્યની સરકાર સંતાડવા માંગે છે કે ડીસાના ગોડાઉનમાં ગેરકાયદેસર રીતે ફટાકડાના ઉત્પાદન બદલ જે આગ લાગી અને 20 જેટલા નિર્દોષો માસૂમ બાળકો સહિત હોમાયા, એનાથી લાજવાના બદલે આ નાલાયક સરકાર અને ભ્રષ્ટ તંત્ર, આ માતા મારી પાછળ બેઠી છે, એમને એમની મૃત્યુ પામનાર દીકરીનું મોં નથી જોવા દેતા. એની લાશ એમની મરજીની વિરુદ્ધ મધ્યપ્રદેશ જવા રવાના કરી દીધી. આપણા ગુજરાતમાં શું ધંધા ચાલી રહ્યા છે? એવું કયું પાપ છે જે બનાસકાંઠા જિલ્લા કલેક્ટર તંત્ર છુપાવવા માંગે છે? આ સવાલ પૂછવા માંગુ છું. આજે 8:24 કલેક્ટર મિહિર પટેલને મેં ફોન કર્યો છે કે મધ્યપ્રદેશના પીડિતો મને કહી રહ્યા છે કે અમે આવીને આઈડેન્ટિફાઈ ન કરીએ કે મારું સંતાન છે, અમારા સગાવાળા છે, ત્યાં સુધી કોઈની પણ બોડીને મધ્યપ્રદેશ રવાના ના કરતા એ છતાં ડેડ બોડી મોકલી દીધી. કોની સૂચના હતી? કમલમની? ગાંધીનગરની? કોની સૂચના હતી? એવા શું ધંધા તમે કર્યા છે? એવા શું પાપ કર્યા છે કે તમારે આ બધું છુપાવવું પડ્યું છે? જેણે પોતાનું સ્વજન ગુમાવ્યું, જેણે પોતાનો ભાઈ બહેન દીકરી ગુમાયા, એ પોતાના સ્વજનનું મુખ પણ ન જુએ, મર્યા બાદ પણ મોઢું ન જુએ. જે લોકો કાળી મજૂરી કરવા ગુજરાતમાં આવ્યા, ગુજરાત માટે દેશ માટે જે લોકો ઉત્પાદન કરતા હોય, એમના શ્રમનું તો મૂલ્ય તમે ના સમજ્યા. મરી ગયા પછી એમને લાશ જોવા ન દો. આ કાયદાની વિરુદ્ધ છે. નજીકના નિયરેસ્ટ મેડિકલ ઓફિસર પાસે એનું પીએમ કરાવવું પડે, પરિવારજને આઈડેન્ટિફાઈ કરે, પછી પરિવાર પોતે બોડી રિસીવ કરે. અને મધ્યપ્રદેશની પોલીસે, મધ્યપ્રદેશના સરકારના માણસોએ અહીંયા ગુજરાતમાં આવીને દાપણ કરવાની શું જરૂર? બોડી એને મળવી જોઈએ જેનું સ્વજન હોય. આ માં કહી રહી છે, માં ખોટું બોલી રહી છે? પૂછો તમે એમને, કોણ તું તમારું? આપને કોણ થા? मेरा पोता बहू था। इनका पोता बहू था। पोता बहू था, मेरी दिरानी थी, मेरा पोता बहू था साथ में, मेरी बेटी भी थी, बेटी जमाई 2 लाड़ी थी मेरी। कौन है मेरा सारा बुढ़ापा का? ये क्या न्याय दिया मेरे को सरकार ने? जिस कारण चले गए तो मेरी बॉडी की मेरे सुपुर्द तो करते कि क्या मर नहीं गई? इसकी माँ जितनी थी अभी फिलहाल में जितनी हूँ और हूँ, मेरी बॉडी साथ में ले जाता आप लोग. શું કર્યું ખબર? અમે રાજકોટમાં લડ્યા ને તો અનલીગલી જેટલા કાંડો હાલે છે એની અંદર હપ્તા ડબલ કરી દીધા, હપ્તા 3 ગણા કરી દીધા. પણ લોકોનું જે રક્ષણ કરવાની વાત હોય, જ્યાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની વાત હોય, અહીંયા પુરવઠાવાળાઓને ખબર નથી, અહીંયા લાયસન્સ આપનાર વ્યક્તિઓને ખબર નથી કે અહીંયા અવડી મોટી ફેક્ટરી ચાલે છે. અને જો ફેક્ટરી ચાલે છે તો કલેક્ટરે જોવું જોઈએ કે હપ્તા કોને જતા હતા. એ હપ્તાના કારણે આજે કોઈ પરિવારે પોતાના દીકરા દીકરી કે શું કહે ભાઈ બહેન ખોયા છે. અને એનાથી મોટી વાત એ છે કે એ તો તમે કર્યું, પણ એ થયા પછી એ લાજવાના બદલે ગાજો. જે તમારે જે મૃતક છે એમના પરિવારોને બોલાવીને એમને લાશ આપવાના બદલે એમને તમે બચાવવા માટે નીકળ્યા છો. એમની ધારાસભ્યશ્રીને ફોન કરીને કહે છે કલેક્ટરને કે તમે લાશ મોકલતા નહીં. એમના સ્વજનો આવે છે, એમના સ્વજનો વિડીયો મોકલે છે કલેક્ટરશ્રીને, પણ તેમ છતાં એ સ્વજન પહોંચે એની પહેલા અહીંયાથી ડેડ બોડીને રવાના કરવામાં આવે છે. શું કામ? કારણ કે ક્યાંક ને ક્યાંક કોકને બચાવવા છે. અરે ભાઈ, તમારે પૈસાનું તમારું રાજકારણ બધું બાજુએ મૂકો, અંદર માનવતા છે. આ માનવતાનું શું? માનવતા મરી પરવાઈ રહી છે માત્ર અને માત્ર. હવે અત્યારે આ સરકારનું પાપ છે ને છાપરે ચડીને ફેંકવાનું. ગઈકાલે રાતથી જિલ્લા વહીવટીતંત્ર બનાસકાંઠા
એ દેવેશ અને હરદા જિલ્લાના ડિસ્ટ્રિક્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશન સાથે સંપર્કમાં હતું. મધ્યપ્રદેશથી ત્યાંના મંત્રીશ્રી પણ મોડી રાત્રે પહોંચી ગયા હતા. દેવેશ અને હરદા ડિસ્ટ્રિક્ટની કલેક્ટર ઓફિસની ટીમ મજિસ્ટ્રેટ અને પોલીસ સાથે પણ અહીંયા આગળ પહોંચી ગઈ હતી. અને જે મૃતકોના જે પરિવારવાળા છે કે જે ઇજાગ્રસ્ત હતા તેમના દ્વારા તમામે તમામ જે બોડી છે એ આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં આવી હતી, નામ સાથે આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ દેવાસ જિલ્લાના જે 10 જેટલા મૃતદેહો છે એ એમના કલેક્ટર ઓફિસમાંથી જે ટીમ આવેલી હતી એમના મજિસ્ટ્રેટની હાજરીમાં ઓળખ કરાવી 10 જે મૃતકો છે એને એમ્બ્યુલન્સ મારફત દેવેશ જે એમનું જિલ્લામાં મૂળ વતન છે ત્યાં આગળ પોલીસ એસ્કોર્ટ સાથે અને મધ્યપ્રદેશ ડિસ્ટ્રિક્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશનની ટીમ સાથે રવાના કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત જે હરદા જિલ્લાના 8 જેટલા મૃતદેહો હતા એમની પણ એમના પરિવારજનોની હાજરીમાં ઓળખ કરાવી અને એમ્બ્યુલન્સ મારફત એમના જે મૂળ વતન છે ત્યાં આગળ રવાના કરવામાં આવ્યા છે. આ સમગ્ર જે પ્રક્રિયા હતી એમાં મધ્યપ્રદેશ જિલ્લાના માન્ય મંત્રીશ્રી, આઈજી અને ડીઆઈજી કક્ષાના સિનિયર અધિકારીશ્રી, મધ્યપ્રદેશ સરકારમાંથી સબ ડિવિઝનલ મજિસ્ટ્રેટશ્રી, ડીવાયએસપીશ્રી, તમામ જે ઉચ્ચ અધિકારીઓ છે અને પરિવારજનો દ્વારા જે ઓળખ કરવામાં આવી છે તે તમામ પરિવારજનો સાથે હતા. ચોક્કસથી એક આ જે ઘટના છે એ ખૂબ દુઃખદ ઘટના છે. જેના પરિવારમાં આ ઘટના બની હોય એના ઉપર જ વીતે અને એને જ સમજાય એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક પરિવારજનોમાં આક્રોશ હોઈ શકે છે. પણ તમામ જે વેરિફિકેશનની પ્રક્રિયા છે એ ગુજરાત સરકાર અને મધ્યપ્રદેશ સરકારના ઉચ્ચ અધિકારીશ્રીઓ અને મંત્રીશ્રીની હાજરીમાં વેરિફિકેશન બાદ જ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. તો જે પરિવારજનો આક્ષેપ કરી રહ્યા છે એમના સ્વજનોની ડેડ બોડી અહીંયા અત્યારે હાજર છે. મેં આપને જેમ કીધું એમ કે જે પણ 18 મૃતદેહો મોકલવામાં આવ્યા છે તે તમામે તમામ જે મૃતદેહો છે એનું આઈડેન્ટિફિકેશન કરી લેવામાં આવ્યું હતું. એકવાર લાયસન્સ આપ્યું હતું, સ્ટોરેજ કેપેસિટી કેટલી હતી, કેટલા જથ્થા સુધી એ સ્ટોર કરી શકતો હતો મટીરિયલ આપણે મેં જેમ આપને કીધું એમ કે ડિસેમ્બર 2024માં લાયસન્સ ઓલરેડી એમનું એક્સપાયર થઈ ગયું હતું. ત્યારબાદ લાયસન્સ રિકવર કરવામાં આવેલું હતું. એટલે જે પણ જથ્થો હતો એ તમામે તમામ ગેરકાયદેસર રીતે સંગ્રહ કરેલો હતો. પટેલ સાહેબ, આમાં તમને શું લાગે છે? કારણ કે ક્યાંક તો પોતાઈ રહી ગઈ છે, ક્યાંક તો નેગ્લિજન્સ રહી ગઈ છે. જે મેં તમને એમ કીધું એમ કે 15મી માર્ચની આજુબાજુ પોલીસ વિભાગની ટીમ અને એક્ઝિક્યુટિવ મજિસ્ટ્રેટ ટીમ દ્વારા સ્થળ ઉપર મુલાકાત કરવામાં આવી હતી અને ફોટોગ્રાફી અને વિડીયોગ્રાફી પણ લેવામાં આવેલા છે. સમગ્ર પ્રિમાઇસીસ અને ગોડાઉન એ વખતે ખાલી હતું. ત્યારબાદ જે તે વ્યક્તિ છે દીપક ટ્રેડર્સના એમના દ્વારા કદાચ છેલ્લા 15 દિવસમાં ગેરકાયદેસર રીતે જથ્થાનો સંગ્રહ કરી આ પ્રવૃત્તિ કરી હોય. સર છેલ્લા 15 દિવસથી આ જથ્થો સંગ્રહાતો હતો તો ત્યાંની લોકલ બોડીને આ વિશે કેમ કંઈ ખબર ના પડી? એને ઉપરી અધિકારીઓને કેમ રિપોર્ટ ના કર્યો? મેં જેમ આપને કીધું એમ કે એસઆઈટીની રચના કરવામાં આવી છે અને આપે કીધું એ તમામ બાબતો ઉપર ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવશે. સાહેબ, છેલ્લે એક વિનંતી છે અને જવાબની અપેક્ષા છે. જે રીતે ઝડપ આપે પ્રશાસને મૃતદેહ મોકલવાની કરી એ જ ઝડપથી શું તપાસ થઈ રહી છે? અને એની અંદર સવાલ પૂરો નથી થયો સાહેબ, એક જ મિનિટ. એની અંદર અત્યાર સુધીમાં એવું ધ્યાને આવ્યું કે માત્ર ગોડાઉન જ હતું કે ત્યાં ફટાકડા બનતા પણ હતા, ફટાકડા બનવાની શરૂઆત પણ થઈ ચૂકી હતી? આવું ધ્યાનમાં આવ્યું? આ ઝડપથી તપાસ થાય? મેં જેમ આપણે કીધું ખાસ સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમની રચના કરવામાં આવી છે અને તમામ જે મુદ્દાઓ છે એના ઉપર ઝડપથી ઊંડાણપૂર્વક તપાસ ચાલી રહી છે. સાહેબ, મહત્વનો સવાલ છે. એસઆઈટીની રચના છે ને એસઆઈટી સ્થાનિક છે ને સ્થાનિક પર આક્ષેપ થઈ રહ્યા છે કે બેદરકારી છે. એસઆઈટીમાં એવા સભ્યો છે જે સ્થાનિક છે ને એમની ઉપર પણ એવા આગળ ચિંતાઈ રહી છે કે આ સભ્યો કદાચ સક્રિય થયા હોત તો આ અકસ્માત ન થયો. શું કહેશો? ડીઆઈજી શ્રીની સીધા સુપરવિઝન હેઠળ આ એસઆઈટી જે ટીમ છે એ તપાસ કરી રહી છે અને ખૂબ નિષ્પક્ષતાથી અને ઊંડાણપૂર્વક તમામ પાસાઓનો અભ્યાસ કરવામાં આવશે. આમાં કોઈ અધિકારી દોષિત હશે તો પગલાં લેવાશે ખરા? ચોક્કસથી મેં જે તમને કીધું એમ અગાઉ પણ અમારા પ્રભારી મંત્રીશ્રીએ પણ વાત કરી હતી. જે પણ તપાસ દરમિયાન જે પણ બાબત આવશે એ તમામ વિરુદ્ધ કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. અત્યારે કોઈ ડેડ બોડી અહીંયા છે? હાલમાં જે તમામે તમામ 18 મૃતદેહો છે એ મધ્યપ્રદેશ સરકાર તરફથી જે મજિસ્ટ્રેટની ટીમ આવી હતી
એમને સુપ્રત કરવામાં આવી દીધી છે અને એમ્બ્યુલન્સ હાલમાં મધ્યપ્રદેશ જવા માટે રવાના થઈ ગઈ છે. પરિવારજનો છે એ એમ કે છે કે 4 અમારા સભ્ય હજી મળતા નથી, એમની ડેથ થઈ ગઈ છે, તો એમની ડેડ બોડીનું શું હવે? મેં જેમ આપને કીધું એમ કે કુલ 21 લોકોના મૃત્યુ થયા હતા, તેમાંથી 18 મધ્યપ્રદેશના હતા અને એક આપણે અહીંયા ગુજરાતના સ્થાનિક ભાઈ હતા, એમનું મૃત્યુ થયું હતું અને 2 જે પરિવારજનો છે એમનો જે ડેડ બોડી છે એ અત્યારે એટલી બધી બોમ્બ જે બ્લાસ્ટ થયો ફટાકડાનો એના લીધે ઓળખી શકાય એવી પરિસ્થિતિમાં નથી. પરિણામે બંને જે મૃતદેહો છે એના DNA સેમ્પલ કલેક્ટ કરવામાં આવ્યા છે. સામે તેમના પરિવારજનો છે એમના પણ DNA સેમ્પલ કલેક્ટ કરી લેવામાં આવ્યા છે અને DNA મેચિંગનો રિપોર્ટ આવ્યા બાદ એ બાકીના જે 2 મૃતદેહો છે એને એમના પરિવારજનોને સુપરત સ્થાનિક વ્યક્તિ જે હતા મૃત્યુમાં, હાજી, એ ગઈકાલે સાંજે જ આપી દેવામાં આવ્યા. પટેલ સાહેબ, જે ઘટના બની ગઈકાલે, કેટલા મજૂરો ત્યાં કામ કરતા હતા, કેટલા લોકો ઘટના સ્થળ પર હાજર હતા, કેટલા લોકો ઇન્જર્ડ થયા, એની જે એકચ્યુઅલ માહિતી છે શું છે? કેટલા નંબર્સ હતા? ડેથના નંબર 21 છે, ડેડ બોડીઝ 2 DNA ટેસ્ટ માટે કરવાની છે, બધું બરાબર છે. કેટલા લોકો ત્યાં હાજર હતા, કેટલા લોકો ઇન્જર્ડ હતા, કેટલા લોકો ત્યાં કામ કરતા હતા? આ જે મિસિંગ વાળી વાત આ લોકો પરિવારજનો કરે છે, તો એમના માટે તમારી પાસે શું સમાધાન છે? આ જે તમામ વિગતો છે એ ડિટેલમાં ગઈકાલે તમામ મીડિયા મિત્રોને પણ આપવામાં આવી હતી. કુલ સૌથી પહેલાં કુલ જે ઇન્જર્ડ વ્યક્તિ છે એમની વાત કરું તો 6 જેટલા વ્યક્તિઓ જે ઇજાગ્રસ્ત છે, એમાંથી 3 જેટલા જે વ્યક્તિઓ છે ડીસા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે અત્યારે સારવાર હેઠળ છે. 3 વ્યક્તિઓ પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર હેઠળ હતા, જેમાંથી એક જે વ્યક્તિ છે એ એક વ્યક્તિને અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે વધુ સારવાર માટે શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. બાકીના જે 21 વ્યક્તિઓ છે એમાંથી જે 19 મૃતદેહો છે એમાંથી 18 મધ્યપ્રદેશના હતા અને જેમ મેં અગાઉ જણાવ્યું એમ મધ્યપ્રદેશ સરકારના અધિકારીઓની હાજરીમાં એમ્બ્યુલન્સ મારફત એમના મૃતદેહો એમના જે વતન છે જવા માટે રવાના થઈ ગયા છે. એક જે મૃતદેહ હતા એ આપણા ગુજરાતના સ્થાનિક હતા. ગઈકાલે સાંજે એમના પરિવારજનોને એ મૃતદેહ સોંપી દેવામાં આવ્યો હતો અને બાકીના જે 2 આપણને બોડી મળી છે કે જેનો ધડનો ભાગ ન હોવાથી બોડી આઈડેન્ટિફાઈ થઈ શકી નથી, તેમના DNA સેમ્પલ આપણે કલેક્ટ કરી લીધા છે. એમના પરિવારજનોના પણ DNA સેમ્પલ કલેક્ટ કરી દીધા છે અને DNA સેમ્પલનો રિપોર્ટ મેચ થયા બાદ જે એ બંને મૃતદેહ મળ્યા છે એ એમના પરિવારજનોને સુપ્રત કરવામાં આવશે. આ જે લોકો છે અત્યારે જે ફેમિલીઝ અહીંયા આવ્યા છે, એમની જે ડિમાન્ડ છે, એમની જે માંગણી છે, એ બાબતે આપણે શું વિચાર કરી રહ્યા છે? કેવી રીતે એમને સમાધાન કરીશું? અહીંયાથી દેવાસ ડિસ્ટ્રિક્ટ કલેક્ટર સાથે મારે વાત થઈ છે. ત્યાંની જે ડિસ્ટ્રિક્ટ કલેક્ટરની ટીમ છે એ પણ ત્યાંના ગ્રામજનો સાથે સતત ગઈકાલ સાંજથી જ સંપર્કમાં છે અને મધ્યપ્રદેશ સરકાર સાથે વાત થયા બાદ જ એમની જે ટીમ આવી હતી અને એમને જે રીતે નક્કી કર્યું હતું તે રીતે સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ અને DYSPની જે ટીમ છે તેમના દ્વારા વેરિફિકેશન કર્યા બાદ તમામ જે મૃતદેહો છે એ મધ્યપ્રદેશ સરકારના કલેક્ટરની ટીમને સુપ્રત પટેલ સાહેબ, એમની ફેમિલીનું એ પણ કેવું છે? સાહેબ એક મિનિટ, મૃતદેહ સરકારને શું કામ, પરિવારને કેમ નહીં? જ્યારે પરિવાર રસ્તામાં છે, પરિવાર એક વિડીયો રિલીઝ કરે છે કે અમે આવીએ છીએ અમારા સ્વજનનો મૃતદેહ લેવા માટે, આ કોઈ સરકારી પ્રક્રિયા તો હતી નહીં, કોન્ફિડેન્શિયલ કાગળ તો હતો નહીં કે તમે સરકારને હેન્ડઓવર કરો, પરિવારને કેમ નહીં? ચોક્કસથી આ જે એક દુર્ઘટના બની છે એમાં જે સરકારી પ્રોસિજર હોય એ સરકારી પ્રોસિજર પ્રમાણે એમના સંબંધી દ્વારા તમામે તમામ મૃતદેહોનું આઈડેન્ટિફિકેશન કરાવવામાં આવ્યું છે. આઈડેન્ટિફિકેશન દરમિયાન બંને જે રાજ્ય છે એની ઉચ્ચ અધિકારીઓ હાજર હતા અને જેમ મેં જણાવ્યું એમ ઘણો લાંબો સમયગાળો થઈ ગયો હતો, બોડી પણ ડિકમ્પોઝ થવા લાગી હતી. એટલે મધ્યપ્રદેશ સરકાર સાથે વાત કર્યા બાદ ત્યાંના કલેક્ટર ઓફિસની ટીમને સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટની હાજરીમાં જે તમામ મૃતદેહો છે એ સુપ્રત કરવામાં આવ્યા છે અને ત્યાંની કલેક્ટર ઓફિસની જે ટીમ છે એ પણ એમના સગા સંબંધીઓ સાથે સતત સંપર્કમાં છે. ડીસા સિવિલ હોસ્પિટલ જે છે સર, ડીસા સિવિલ હોસ્પિટલમાં કેટલા ડેડ બોડીઝ રાખવા માટેની જે કોલ્ડ સ્ટોરેજની વ્યવસ્થા છે? એમાં જે અમે ટેમ્પરરી વ્યવસ્થા કરી હતી એમાં તમામ જે મૃતદેહો છે એના પોસ્ટમોર્ટમ પણ અહીંયા કરવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ બરફની પાટો લાવી અને જે વ્યવસ્થા હોય એ તમામ વ્યવસ્થા કરી તમામ મૃતદેહોને
PM બાદ અહીંયા આગળ સ્ટોરેજ કરવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ એમને જે કોફિન વુડન બોક્સ કહેવાય એમાં એમ્બ્યુલન્સ મારફત તમામ મૃતદેહોને મધ્યપ્રદેશ એમના વતન રવાના કરવામાં આવ્યા છે. સાહેબ, જે બેન આયા છે એનો છોકરો જ મૃત્યુ પામ્યો છે, જે ભાઈ આયા છે એના નાના 2 ભાઈ મૃત્યુ પામ્યા છે, તો ભાઈને ડેડ બોડી નહીં અને કલેક્ટરને ડેડ બોડી. જેમ મેં આપને કીધું એમ ચોક્કસથી કે આમાં એક ચોક્કસ પ્રક્રિયા હતી. એ ચોક્કસ પ્રક્રિયાને અનુસરીને તમામ જે મૃતદેહો છે એ એમના પરિવારના જ વ્યક્તિ દ્વારા આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા બાદ બંને જે જિલ્લાની અધિકારીઓ હતા એ અધિકારીઓની હાજરીમાં વેરિફિકેશન કર્યા બાદ મૃતદેહો સુપ્રત કરવામાં આવ્યા. સાહેબ, એટલે આજે પરિવારનો આક્ષેપ લગાડી રહ્યા છે ખોટા છે સાહેબ, એટલે આપ એવું કહેવા ઈચ્છો છો? જે બંને જિલ્લામાં આપણે એમ્બ્યુલન્સ મારફત જે મૃતદેહો મોકલવામાં આવ્યા છે તેમાં બંને જિલ્લામાં એમ્બ્યુલન્સમાં એમના પરિવારજનો પણ સાથે બેઠા છે. દેવાસ જિલ્લા સાથે પણ એક સ્પેર એમ્બ્યુલન્સ મોકલવામાં આવી હતી, તેમાં પણ તેમના પરિવારજનો સાથે હતા. અને જે હળદા જિલ્લાની જે એમ્બ્યુલન્સ મોકલવામાં આવી ત્યાં પણ એમના જે પરિવારજનો છે એ સાથે હતા. ચોક્કસથી કહી શકાય કે એક વખત પરિવારજન દ્વારા જ્યારે મૃતદેહ આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં આવ્યો તેના બાદ એ બાદ જ આખી વિધિ છે પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી. અને ફરી એકવાર કહું છું કે મધ્યપ્રદેશ સરકારના મંત્રીશ્રી અને મધ્યપ્રદેશ સરકારના ઉચ્ચ અધિકારીઓની હાજરીમાં આ તમામ પ્રક્રિયા વિધિસર પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. સર, ઇનલીગલ ફટાકડાની ફેક્ટરી આટલા સમયથી ચાલતી હતી, શું એની સામે શું એક્શન લેવાશે? આ ગઈકાલે મેં જે કીધું તેમ પોલીસ વિભાગ દ્વારા અલગ અલગ ટીમો બનાવી આ અંગેની તપાસ ચાલી છે. આ ઉપરાંત પણ અલગ અલગ આમાં જેટલા પણ પાસાઓ છે તમામ પાસાઓની તપાસ હાલમાં કરવામાં આવી રહી છે. એસઆઈટીમાં જે એક્સપર્ટ હોવા જોઈએ ફાયર વિભાગના, એ તો છે જ નહીં કે એમાં પોલીસ વિભાગ દ્વારા જે પણ પોલીસ વિભાગની અધ્યક્ષતામાં 5 લોકોની એક એસઆઈટી બનાવવામાં આવી છે. પરિવાર ખોયો છે તો એના સ્વજનો જૂઠું શું કામ? મોબાઈલ પાછો એ શું કામ એવું કહે કે અમને અમારા પરિવારના મૃતદેહનું મોઢું નથી જોવા દીધું? એ શું કામ એવું કહે કે અહીંયા ડેડ બોડી નથી? શું કામ જૂઠું? માન્ય કલેક્ટર શ્રીએ આપણને પૂરી વિગતથી વાત કરી છે. ઘટના દુઃખદ છે. કાલ બપોરથી હું અહીંયા છું. આપણી ગુજરાત સરકારની આ સૌના સહયોગથી જે કોઈ ગુજરાત સરકાર પોઝિટિવ થઈ શકે, ઝટકી થઈ શકે એ પ્રકારની વ્યવસ્થા આપણે 3 પ્રકારે કરી છે. સૌથી પહેલાં બધા જ લોકોને કેવી રીતે ઝડપથી બહાર કાઢી શકાય અને આપ સાક્ષી છો. ઠેઠ સાંજે રાત સુધી પણ રહીને આપણે બધાએ ભેગા થઈને અહીંયા આગળ જે લોકોની ડેડ બોડી આપણને મળી, બધા જ ડેડ બોડી નહીં લાવ્યા. જે લોકોને સારવાર માટેની વ્યવસ્થા કરવાની હતી એ પણ આપણે કરી છે. હું છેલ્લે પાલનપુર સિવિલમાં જઈને પણ રાત્રે એક ભાઈને આપણે અમદાવાદ ટ્રાન્સફર કરીને પણ એને પણ સારી વ્યવસ્થા એ પ્રકારનું આયોજન કર્યું. માન્ય મંત્રીશ્રીએ કીધું, કલેક્ટરશ્રીએ કીધું, હું પણ કહું છું ચોક્કસ એમના પરિવારજનોના પણ મોટા ભાગના જેટલા પરિવારવાળા અહીંયા આવ્યા અને કલેક્ટરશ્રીની કોના લોકોના જે અધિકારીઓ આવ્યા અને આપણા અધિકારીઓ બધાને ભેગા કરીને કે આજે લગભગ હું ધારું છું 24 કલાક ઉપર એટલે બોડીને વિશ્લેષણ પણ થાય અને એ જ લોકોને બેસાડીને જેમ હમણાં કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ એ લોકોને આપણે મોકલ્યા છે અને બાકીના જે લોકો આવ્યા એને પણ હમણાં કીધું છે જેમ ભગવાનજીભાઈનું જે 4 જણો છે એમને પણ આપણે બતાવવાની વ્યવસ્થા કરી છે. સ્વાભાવિક દ્રષ્ટિએ કાંઈ પણ તકલીફ ના પડે એ બાજુનું બંને સરકારો જોડે રાખીને કામ કરી. સાહેબ, આપે કહ્યું કે 24 કલાક થયા. સવાલ એ જ છે કે 24 કલાક થયા એક બ્લાસ્ટ થાય છે, તીવ્ર બ્લાસ્ટ થાય છે, સરહદી વિસ્તારના જિલ્લામાં બ્લાસ્ટ થાય છે. હજી સુધી કોઈ એવું નથી કહેતું કે આ બ્લાસ્ટ શેના કારણે થયો. અને બીજી વસ્તુ એ કે સાહેબ આ તો આવી રીતે આ બની ગયું, કાલ સવારે બોમ્બ પણ બની જાય તો શું જિલ્લા પ્રશાસનને કંઈ ખબર જ ના પડે? શું કરે છે આપણો જિલ્લા પ્રશાસન? મેઇન વસ્તુ એ છે. અને એક આશંકા પણ છે, મંજૂરી પહેલા રદ થઈ ચૂકી છે, એને ફરી એપ્લાય કર્યું છે, ત્યારે આવું કંઈક થઈ શકે એવી આશંકા પણ છે. છતાં પણ નીલ અને 21 જિંદગી ગઈ. આપણે જોયું હશે કે કાલે જે પ્રકારે આરોપીને બંને આરોપી જેનું નામ દીપક અને ચાલતું હતું એમના ફાધર જે આ બિઝનેસ કરતા હતા, બંને આરોપીઓને આપણે 7 સુધી પકડી પણ લીધા અને એની સાથે સાથે જેમ કહેવામાં આવ્યું કે તપાસની શરૂઆત આપણે ઠેઠ ઊંડાણ સુધી કરી છે. કોણ લાવ્યું, કેમ લાવ્યું, આ શું થયું, કોની જવાબદારી હતી, કોને ના જોયું,
આ બધી તપાસ ચોક્કસપણે થવાની છે. કોઈ પણ માણસ દોષી એમાંથી છૂટશે નહીં એની મને ખાતરી છે. તો સાહેબ છેલ્લી મારી રજૂઆત છે, અમને તો કોઈ જવાબ નથી આપતો. તમને કદાચ આપી દે, કેમ કે મંત્રી છો, તો ખાલી એક સવાલ કરજો ને પ્રશાસનના અધિકારીને કે આ એલ્યુમિનિયમ પાવડર અહીંયા શાના માટે હતો? જો માત્ર ગોડાઉનની વાત હતી તો એલ્યુમિનિયમ પાવડર, સુતલીના ફીંડલા અને રો બનેલા સુતલી બોમ્બ ત્યાં શું કરતા હતા? આપ પૂછો. આપે જે કીધું એ જ મુજબની જે તપાસ સમિતિને જે સોંપ્યું છે ને બધી જ વસ્તુઓ ઝડપથી, આપની જે આશા છે એવી અમારી પણ આશા છે કે જેટલી ઝડપી બને બધા દોષિતો કઈ પ્રકારથી ક્યાંથી શરૂઆત કે પ્રકારથી આપણે ચોક્કસપણે ગુજરાત સરકાર કરી. 15 તારીખે સાહેબ પોલીસની ટીમ ત્યાં જઈને ચેક કરે છે, બરાબર છે, એમની ચેકિંગ કરવાની જવાબદારી છે, નીલ રિપોર્ટ આવે છે એ પણ બરાબર. આટલી મોટી માત્રામાં એલ્યુમિનિયમ પાવડરથી માંડીને બીજી બધી જે વસ્તુઓ ફટાકડા બનાવવાની મટીરિયલ ત્યાં પહોંચે છે, કોઈને ખબર ન પડે સાહેબ, એવું આપને લાગે છે ખરું કે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, ઇન્વેસ્ટિગેટિવ એજન્સી, પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ, કોઈને જ ખબર ના પડે? આટલી મોટી માત્રામાં જો એક્સપ્લોઝિવ મટીરિયલ આવે તો એના માટે જવાબદાર કોઈક તો ખરું ને સાહેબ? આમાં એમની સામે શું અને કઈ રીતે આ ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલશે? આપને કોઈ પણ અધિકારી પણ આમાં હશે અથવા કોઈએ બેકાળજી રાખી હશે તો એના પર પણ ચોક્કસ પગલાં લેવાશે. આ પ્રકારની ઘટના આપણે રાજકોટ અને મોરબીમાં જોઈ હતી અને ત્યાં પણ પછી પગલાં લેવામાં આવ્યા હતા. આટલા દાખલો બન્યા છતાં પણ આ પ્રકારની ઘટના બની રહી છે, તો આપણી આ એક પ્રશાસનિક સાર્વત્રિક નિષ્ફળતા કહી શકાય કે ન કહી શકાય? જરા એટલા માટે કે આપણે એને લાઇસન્સમાં એને જે નેગેટિવ કર્યું છે, કર્યા પછી જ્યારે એને 10 કે 15 દિવસની અંદર જે થયું છે ને એની તપાસ થઈ જાય તો હું ચોક્કસપણે કહી શકું કે ભાઈ આમાં આ કાળજી રહી ગઈ ને આ. વરુણજીજી, એક સીધો આક્ષેપ એવો થઈ રહ્યો છે વિપક્ષ દ્વારા કે ભાજપના મોટા નેતાના ખાસ છે આ વ્યક્તિ, જેના કારણે દાગપીપળા થઈ રહેલા છે. શું કાર્યવાહી થશે? ભાજપના કોઈ કાર્યકર અથવા કોઈ મોટા નેતાનું હશે તો પણ સરકાર बिल्कुल कड़क पगला ले सकते। सुबह से आक्रंद कर रहे हैं, उनका स्पष्ट तौर पर यह आरोप है कि डेड बॉडीज उनकी जान के बिना यहाँ से ले गई हैं। आप एक संवेदनशील मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, आप इसे कैसे देखते हैं, कितना गंभीर इसे मानते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार की सरकार बहुत ही संवेदनशील सरकार है। जब इस घटना की जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को चलती है और उन्होंने मुझे 3 बजे करीब निर्देश किया है, उस समय हमारी कैबिनेट की बैठक चल रही थी और उन्होंने कहा कि गुजरात के अंदर कोई घटना घटी और मध्य प्रदेश के लोगों के साथ घटना घटी है और मैं वहाँ से चलकर रात को 3 बजे आया हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, घटना बहुत दुखद घटना है और मध्य प्रदेश के करीब 20 लोगों की मृत्यु हुई है और 2 लोगों की शिनाख्त होना शेष है, जिनका DNA टेस्ट होने के बाद पता चलेगा कि ये क्या नाम है। उसके बाद 2 डेड बॉडी को उसके परिवार के लोगों को सुपुर्द किया जाएगा। दूसरी बात ये भी सही है कि किसी परिवार में जब कोई इतनी बड़ी घटना घटती है तो दुख सभी को होता है, लेकिन जिसके परिवार के एक ही पिता के 3-3, 4-4 लोगों की मृत्यु होती है तो वास्तव में बहुत ही दुखद घटना है। कुछ कह पाना भी बहुत मुश्किल होता है और निश्चित रूप से परिवार के लोग बहुत दुखी है, परेशान है और हम लोगों ने जो डेड बॉडी, हमारे सारे अधिकारी मध्य प्रदेश का है, DIG स्तर के अधिकारी भी यहाँ उपस्थित है, जिला प्रशासन के अधिकारी भी और जिला प्रशासन के जो हमारे अधिकारी है जिनके परिवार के लोगों की मृत्यु हुई है, उन लोगों को भी साथ में यहाँ पर लाया गया और उसके बाद शिनाख्त किया और शिनाख्ती होने के बाद ही उनको डेड बॉडी सुपुर्दगी में हम लोगों ने दी है। जहाँ तक कुछ परिवार के भाई बहनों का ये कहना है कि हम लोगों को शिनाख्ती नहीं करे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, भगवान सिंह जी जिनके परिवार में 4 लोगों की मृत्यु हुई है, उनकी पत्नी और 3 बच्चों की मृत्यु हुई है, उनको भी हमने हमारे साथ में शिनाख्ती कराई गई है। लेकिन ये कहना
ठीक नहीं है कि हम लोगों को उनकी शिनाख्ती कराई नहीं गई, लेकिन ये वास्तव में जब पीड़ा होती है, दुख होता है, तो परिवार के लोग दुख को जाहिर करते हैं। चौहान साहब, परिवार के लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ के कुछ ठेकेदार, ये 2-3 लोगों के मतलब वहाँ के जो इंदौर के लोग हैं, उनका ये कहना है कि ठेकेदारों ने राजपीपला कह के यहाँ पर उनको लेके आए। तो क्या मध्य प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश पुलिस इस मामले की भी जांच में सहयोग करेगी या इस मामले की भी जांच करवाएगी कि इस तरीके से लोगों को यहाँ पर लाना, यहाँ पर नियम कोई नहीं था, यहाँ पर सेफ्टी कोई नहीं थी, बावजूद उसके इस तरह की स्थिति, और वहाँ के ठेकेदार यहाँ पर उनको लेके आ रहे हैं, वो भी गलत बता रहे। देखिए, ये जांच का विषय है और अभी यहाँ के कलेक्टर साहब ने कहा कि SIT की जांच दल गठित किया गया है। उनके जांच के आधार पे जो भी तथ्य आएंगे और इस तथ्य में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ गुजरात की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार मिलकर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, कोई भी बचेगा नहीं। सर, जो ठेकेदार हैं वो ठेकेदारों को लेकर के क्या आपके वहाँ से इनिशिएटिव लेकर के कोई कार्रवाई की जाएगी? मैंने आपसे कहा कि जांच में SIT गठित किया है और SIT की जांच में अगर ठेकेदार लाए हैं, गलत बोल के लाए, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। चौहान साहब, SIT गुजरात की जांच आप सहमत है? आप चाहेंगे कि MP से भी कोई जांच के सदस्य आपकी टीम में गुजरात की शामिल कर, क्योंकि आपके वहाँ से 11 लोग हताहत हुए हैं इस पूरी मौके वारदात में? देखिए, हम लोग जब आज ये घटना घटी है और जब उनका कल अंतिम संस्कार भी होगा, हमारे जो लोकल के लीडर है हरदा और देवास के, वो लोग भी जाएंगे और जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और उसके बावजूद भी अगर कहीं जांच में कोई तथ्य सामने आता कि ये तथ्य को सामने लाया नहीं गया तो उस तथ्य को हमारी सरकार मध्य प्रदेश की तरफ से गुजरात की सरकार को हम लोग अवगत करवाएंगे और कहेंगे कि इस बिंदु पे भी जांच होना ही चाहिए।